بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں نقیب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں UK1 نیوز۔ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں منصور علی خان نے جو انٹرویو لیا مریم نواز سے۔ یہ اس انٹرویو کا پارٹ 1 ہے، آپ اس کو سنیے اور ہم آپ کو پارٹ 2 بھی اس کے بعد دکھائیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ یہ چیف آرگنائزر کا لفظ استعمال ہوا۔ ڈو یو تھنک یو ڈیزرو ٹو بی دا چیف آرگنائزر؟ میری جو پارٹی کے لیے میں نے دن رات ایک کیا پچھلے 5-6 سال، اور بڑے پیشنیٹلی میں نے کام کیا۔ ظاہری بات ہے کرٹیسزم لیکن آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جی عہدے جو ہے نا وہ شریف خاندان میں ہی بانٹ دیے جاتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ شریف فیملی تو بہت بڑی ہے۔ وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز، اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز۔ تو یہی تو پرابلم ہے۔ اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ پارٹی آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ۔ ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا۔ میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا، گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی، مسلم لیگ نون ہار گئی۔ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی، ہار گئی۔ ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے، مسلم لیگ سب جیتے۔ کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے۔ جی، لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے۔ نہیں، وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی، اور اس میں اور ایشوز تھے۔ نہیں، آپ کو یاد نہیں؟ 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ، وہ بھی تو ہارے نا؟ نہیں، لیکن وہ آپ کو پتا ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے۔ کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس۔ آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں، میری بات سنیں۔ ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں، ڈیل نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی۔ ظاہر ہے، ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا، آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے، آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں۔ کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی۔ کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی، شہباز شریف صاحب نے کی۔ بس چلیں۔ سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی، لیکن صرف حکومت میں آنے کے لیے بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے، آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے تھے۔ یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ مضحکہ خیز بات ہے۔ سزائیں ہونے والی تھی، شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے، اینڈ ود ان اے فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے۔ از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں، جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا، جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں، ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے۔ آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں، آپ بھی یہی کہتی ہیں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے، مجھے سوال تو کرنے دینا، وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، اور آپ کے کیس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا، سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے، اینڈ دیٹس دی ریزن۔ تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ، تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت نیب کے نہیں، دوسرے نہیں، میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں، تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب ٹھیک ہے، کہاں غلط بنا ہے؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے۔ اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ، اگر ٹھیک نہیں ہے، ایگزامپل میں ایک سیکنڈ، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں۔ 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں۔ ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں۔ ایک کیس کیا بنا ہوا ہے، ایک مقدمہ میں پڑھا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پاک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا۔ از دیٹ فیئر؟ سیریسلی آئی مین یہ حال ہے، اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں، میں ان باتوں پہ نہیں جاتی، یہ غلط ہے صحیح ہے، لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا، مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں ہونا چاہیے نا۔ مقدموں کی جہاں تک بات ہے پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے، جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا، وہ باتیں کہیں، تصویریں دکھا کے، واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے، تو کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ سیکورٹی تھریٹ ہے میرے پہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیکورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے، جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار،
इन अ बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं. अच्छा, ये हमने मुझे नहीं दुनिया में पता. देखा है. मुझे ऐसी तकरीफ करी नहीं. मुझे पता है. पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो. ऐसे में सियासी विंडिक्टिवनेस के अंदर इस हद तक चले जाना कि वी डोंट केयर कि तुम्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, बस तुम पेश हो, अदालतों के अंदर ज़रूर आओ तुम. इतनी विंडिक्टिवनेस की क्या ज़रूरत? मुझे बताइए कौन सा थ्रेट है जो अदालतों में होता है और बाकी जगह पे नहीं होता? अरेस्ट वारंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस हद तक जो फोर्स आ गई, मतलब पूरा एक खाना जंगी का माहौल बन गया ज़मान पाक के बाहर. फेयर था? खाना जंगी का माहौल किसने बनाया? मेरा ये पॉइंट है, हम इस वक्त जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं. आज मार्च 2023 है. फॉर एग्जांपल इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं. इसी जाती उम्रा में मार्च 2024 के अंदर आंसू गैस के शेल अगर यहाँ फेंकना शुरू हो गए आपको अरेस्ट करने के लिए, वुड दैट बी जस्टिफाइड? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ. मैं ये समझती हूँ कि स्टेट को अब इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जिस तरह वो कलअदम तंजीमों को हैंडल करते, जिस तरह वो दहशतगर्द जमातों को हैंडल करते, इनके साथ भी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात है? बिल्कुल. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात, बहुत बड़ी पाकिस्तान स्टेटमेंट है. तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात. ये दहशतगर्द कौन जमात, सी ऐसी जमात है? एक सेकंड. ये दहशतगर्द जमात 30 से ज्यादा सीटें जीत मंसूर के मेरी बात हटी है. सुनिए. मंसूर मेरी बात सुनिए. आप मुझे बताएं पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में किस सियासी जमात ने कभी ये किया? किया हुआ है वैसे. ये नहीं, बिल्कुल नहीं किया हुआ है. किसी सियासी जमात ने. एक मजहबी जमात ने किया था जब आप लोगों की हुकूमत थी, उस वक्त भी किया था, इमरान खान साहब के दौर में भी किया था, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उसे कलअदम नहीं किया और ना करवाया. ठीक है. और आप बड़ी माजरत के साथ, मैं भी सियासी जमात की बात, मैं प्योरली सियासी जमातों की बात करी. मैं उन जमातों की बात नहीं कर रही जिनको सियासी जमातों के सामने अजदहा बनाने के लिए क्रिएट किया. तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है. मेरी बात सुने. तहरीक लब्बैक की बात करिए आप. बाकियों की भी बात करें. इसलिए लॉन्च किया गया. बाकियों की भी बात करें. आपके शौहर उनको सपोर्ट करते हैं, जाके उनके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं. मैं अपने शौहर के उसके लिए जवाबदेह नहीं हूँ. आप मुझसे मेरी बात करें. ये कानून के सामने आपने कहा कि जी कोर्ट्स में पेश होना चाहिए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो नजर आता है वो ये है कि जी आप इमरान खान साहब के कोर्ट्स में पेश होने की बात करती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज तक कोर्ट्स के सामने पेश नहीं हो रहे. ही सिटिंग इन लंदन. और पहले कोविड था तो कहा गया कि उनका इलाज हो रहा है, बट ही डज नॉट कम बैक. तो किस तरह कह सकते हैं आप लोग? मंसूर, मैं आपको एक बात बता दूं, और आज से नहीं, पाकिस्तान 99 में, एक सेकंड, 99 तो क्यों आपने उनकी जान लेनी है? जो पिछली पूरी एस्टैब्लिशमेंट थी वो कौन थी? जनरल बाजवा. वो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी. जनरल फैज. और अब जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है. जनरल बाजवा, जनरल फैज. और भी लोग होंगे उनके साथ. फिलहाल तो टॉप पे तो वही थे ना, जनरल बाजवा, जनरल फैज. इस चीज से कौन इनकार कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं. और मैं नहीं मंसूर, मैं तो इनकार नॉट एट ऑल. मेरी एक बात सुने. जनरल बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यूज में खुद इकरार किया. क्या इकरार किया? उन्होंने खुद कहा कि ये हमसे गलती हुई है, ये पॉलिटिकल. नहीं कहा उन्होंने. बिल्कुल कहा उन्होंने. देखिए, मुझसे ज्यादा ना पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा से कोई राब्ते में नहीं है, एंड आई एम क्लेमिंग दिस ऑन एयर. ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने. चले, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो वो इंटरव्यूज को उन्होंने रिफ्यूट क्यों नहीं किया? कर दिया. मुझे कहा. चले रिफ्यूट भी कर दे तो दुनिया, पूरी दुनिया के सामने सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ. लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते ना, आप उनकी तस्वीर नहीं लगाते. व्हाई इज दैट? भूल गई थी तस्वीर वहां पे लगाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है. लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे. क्या ख्याल है? मंसूर, बात यह है कि जिस वक्त मुश्किल वक्त हो उस वक्त नाम लेना बहुत जुर्रत का काम है, बहादुरी का काम है. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शहबाज शरीफ साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है एक रिसेंटली हामिद मीर साहब को. उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले एक मीटिंग थी जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज और जनरल नदीम बैठे हुए थे. वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने उनसे पूछा, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको वजीर आजम बना देते हैं, आप अपने भाई को छोड़ दें. तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा. और फिर अल्टीमेटली इसकी वजह से द होल गेम वेंट टू इमरान खान साहब. आपने सुना होगा ये शहबाज शरीफ साहब. मैंने सुना. मुझे इसमें एक फैक्चुअल प्रॉब्लम लगती है शहबाज शरीफ साहब के इस बयान से. पहली बात तो 4 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वी कैन नॉट वेरीफाई दिस. और मैंने जब जनरल बाजवा से एग्जैक्टली इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हुआ था, बात कुछ और तरीके से हुई थी. खैर, बट शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इस तरह हुआ था. सो बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से जाऊँ तो वो ये कह रहे थे कि एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा अगर वो नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें. दैट्स अनडेमोक्रेटिक, राइट?
वोट को इज्जत दो का कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ये गलत बात है। अवाम का जो वोट है वो बंदा वजीर आज़म बने। बट देन जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात आती है तो आपकी पूरी पार्टी जो है उनको एक्सटेंशन देने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है। इज दैट फेयर? उस वक्त भी मेरा क्या मौक़िफ़ है, आज भी मेरा क्या मौक़िफ़ है, वो मैंने रिपीट कर दिया। मैं बिल्कुल अपने उस पार्टी के फैसले से खुश नहीं थी। जी तो नाज़रीन, आपने ये देखा पार्ट 1। हम आपको अभी दूसरी वीडियो दिखाते हैं, उसमें पार्ट 2 है, जिसमें आप मुकम्मल वीडियो देख सकेंगे कि मरीम नवाज़ से मंसूर अली ख़ान क्या सवाल करते हैं और मरीम नवाज़ क्या जवाब देते हैं। तो आप दूसरा अगर पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको मेरे इसी चैनल के अंदर दूसरे पार्ट की तरफ जाना होगा और वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। जी।